Yes, welcome back, my dear students. This is the last session of biodiversity class, and the last session we discussed about what are the evil quartet. That is, what are the causes for loss of biodiversity. So important question for your examination, and we discussed it in detail in the last session. And this is the last session for the chapter biodiversity and its conservation. Here, the first concept is why should we conserve this biodiversity? What are the reasons to conserve this? So as you know that it is the source of all living organisms in which on which we are directly or indirectly depending on, and we will get all our needs, we will fulfill all our needs because of this nature, because of this resource. So that is why the main reason is we should conserve this biodiversity. Okay, so for that purpose we are going to discuss why should we conserve this biodiversity in 2 or 3 headings. Okay, the first one as I told you, we the living things, we especially the human beings, we are depending upon these resources directly and indirectly in a day-to-day life. Okay, so of them so many resources, that is uncountable, that is so innumerable number of facilities or benefits are taking from the nature. That is why we are all depending upon this nature. Okay, so of them let me classify these resources mainly in 2 categories. That is narrow utilitarian benefits and broad utilitarian benefits. So here narrow utilitarian benefits, these are the benefits which can be estimated in terms of cost, in terms of price. That is we can estimate the price of that benefit. Okay, such are under narrow utilitarian benefits, and they are narrow utilitarian arguments. Okay, so that is a one point of view we have to conserve the biodiversity. Second one, broadly. Okay, broadly utilitarian arguments. So that means we could not estimate the price of that benefit, price of that natural resource. So such are under broadly utilitarian arguments. And one more, ethical arguments. So let me explain one by one. The first one, narrow utilitarian benefits, narrow utilitarian arguments. Yes, narrow. Yes. So this is narrow utilitarian arguments. ನಾವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆರ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಅನಿಮಾಲಿಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದದು ನ್ಯಾರೋ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ estimate the price of that. Okay, we can estimate the price of that resource. We derive. Okay, we derive countless. Okay, countless benefits. Okay, countless benefits. Okay, yes, countless benefits. So countless benefits from the nature, which are in the form of what? In the form of food, especially food, in the form of fibers, and also in the form of firewood. Okay, so firewood. Okay, firewood, and then also we are depending upon these for construction materials. So constructional materials. So this is the first thing we have to mention in our examination. So narrow utilitarian arguments are where we can estimate the price of or cost of that material. So we derive countless benefits from the nature. So in the form of food, we are all herbivores or consumers which are directly or indirectly depending upon the producers for food. So food ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ.
ಫುಡ್ ಅನ್ನ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ದಾರಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಿದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫೈರ್ ವುಡ್, ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಒಂದೆರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ, ನ್ಯಾರೋ ಯುಟಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ finished goods or products. For that purpose, they depending upon the natural resource from various biodiversities. So that is let me tannin. Okay, so tannins, okay, lubricants, okay, lubricants, and then yes, perfumes. Okay, so perfumes, right? So perfumes. Resins, okay, yes, so many resins, dyes, okay, dyes. So these are some of etc. These are some of the various raw materials from which we can produce so many finished goods in our industries. For that purpose, these are the raw materials which are derived from the nature. That is why, so various raw materials are like tannins, lubricants, perfumes, resins, and dyes. So many metabolites, primary metabolites, secondary metabolites, adhesives, okay, so many things are there. So countless, that is why countless. So these are all the materials which are derived from the nature and we can estimate their price. That is why under narrow utilitarian arguments. But ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, more than 25% of plants, okay, are used in medicines, okay. So medicines, so to extract the medicines, to produce the medicines, okay, more than 25% of the total plants on the planet are used to produce the medicines. Now ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಾವುಲ್ಫಿಯಾ ಒಮಿಟೋರಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಕ್ಕಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಥಾನಿಯಾ, ಸಾಮ್ನಿಫೆರಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಗಂಧ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕು, ಬೇಕಾಸ್ಟ್ 25% ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ 25,000 ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, used in traditional medicines, okay. So traditional medicines. So more than 25,000 plants are used in our traditional medicines. So ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳಿವು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೇರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶತಮಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನ್ಯಾರೋ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ utilitarian arguments, okay, arguments. So what are these? As I told you earlier, these are the benefits from the nature which cannot be estimate their price. So one could not estimate their price. So ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ನೇಚರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಸರ್ವಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವಿ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಇಂದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೆದಿದ್ವಿ? ಅಮೆಜಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದೊಂದೇನೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 20% of oxygen. It supplies 20% of oxygen to the planet. Hence, it is called lungs of the planet. So that is it. What it means is so plants are we get the oxygen from the plant, from the nature, from the biodiversity. That is nothing but the plants. So that is one important. One could not estimate the value of this oxygen, how much oxygen they produce by one mango tree or one tree. So it is impossible. So that is the thing. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆಜೋನಿಯನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ 20% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 2.4% ಆಫ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಒಂದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮರ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೇಚರ್ನ ಅಂತ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯನೋ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನೋ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲನೋ ಚಳಿಗಾಲನೋ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಿಗಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇಚರ್ ನಾವು ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಮುದ ನೀಡ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್, ಸೊ ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ದ ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾನೇನು. ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್, ವುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅಂತ. ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್ ದೂರದ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬೇಕಷ್ಟನ್ನಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಡಿನ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸದಳ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫುಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು, ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವಾಸನೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ನೀಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ. ಆ ಗಾಳಿನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಚಾರಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಊಹೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಣನಾತೀತ ಒಂದೆರಡು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆನಂದ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಗಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಕ್ಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಪದ ಬರ್ಬೇಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಬುಲ್. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿನಾದನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನೇ
ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್. So this is a very important process because this is the process which results in the production of food by green plants. So we are invariably depending upon food. So all the foods, all the cereals, our cereals, so oil seeds, everything. So they are because of pollination, and this pollination is achieved by so-called the biodiversity members. So here especially the insects first place, and then birds, so many reptiles, even some mammals. So they are involved in the pollination process, and sometimes abiotic also their water or wind like that. So while pollination ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬೇಕು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಚಿರಾಪ್ಟೋರೋಫಿಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಮಿರ್ಮಿಕೋಫಿಲಿ ಆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಆಂಥ್ರೋಪೋಫಿಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ಆ ಥರದವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೆಸೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳಿದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿಯ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿನ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಯಾರು ಓಪ್ರಿಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಸ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಥರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕೆಲವು ಲಿಸರ್ಡ್ಸು, ಕೆಲವು ಆಂಥ್ರೋಫಿಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಒಂದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಇದರ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 3ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ದ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್, ನ್ಯಾರೋಲಿ ಬೇಕೆ, ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯಾರೋಲಿ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ this planet. We share this earth with millions of organisms. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಓತಿಕೆ ಅಂತ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರಡಿ ಬಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಜಿರ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ animals, organisms. Okay, that is why every organism has its own right to survive, so to use the or utilize this natural resource. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Of course, so many of them are very useful to human society. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆವು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ useless to human society, but it has intrinsic value.
it's playing its own role in balancing the ecosystem in one or other way. So that is why each and every organisms they play their own role in this connection. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹುಲಿ ಕೆಟ್ಟದು, ಹುಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜಿಂಕೆಗಳು ಮೊಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರ್ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ, ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಟಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಉಳಿತದೆ. ಟಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ್ರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೋಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗೆದ್ಲುಳು, ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀಯ. ಸೊ ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸು. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್, ಮಿನರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಕಂಡೆಮ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ to conserve all these species and pass to the next generation, to our next forthcoming generation. So that is our duty. That is the thing here is ethical arguments. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿ ಶೇರ್ಡ್, ಓಕೆ, ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Next, every organism has an intrinsic value. Okay, intrinsic value, whether it may be useful to human society or not, it has intrinsic value. And third one, it is our moral duty. It is our moral duty to conserve those and also pass them to the next generation. So ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಈಗ ತಾನೆ ನಾವಲ್ಲೇ ಏನು ಡೂಡೋ, ಮಾರಿಷಸ್ನ ಡೂಡೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸಿ ಕವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿ, ಚಾವಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬರೋ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ದೆನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೇಚರು, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್? ಸೊ in order to conserve all this biodiversity, those are 2 main approaches. Okay, yes, 2 main approaches to conserve biodiversity. To conserve biodiversity, which are those 2 main ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಯಾವೆರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಯಾವೆರಡು ವೃತ್ತಿಯ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನು ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದೆ, ಸರಿಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್.
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ plants and wildlife on their own habitat. So is said to be in situ conservation. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಪೂರ್ವಜ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದು ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಓನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಓನ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ನಿಶೆ ಅದು, ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪವಾದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಡೂಡೋ ಪಕ್ಷಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಇಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಓನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗಳು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡೋಣ, ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಇವೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ the organisms they are conserved in their own habitat. So in India we have about 14 biosphere reservoirs, national park are 19 national park and 448 wildlife sanctuaries. So that is in our India, okay. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಇರೋದುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಡೂಡೋ ಪಕ್ಷಿ ಆದಂಗೆ ಅವು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಫೌಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್? What are endemic species? The species which confined, which restricted to a particular region and not found anywhere else in the world are called endemic species. Okay. So that property is called endemism. Endemism because one must say what is endemism anta? Okay. The species which are confined to a particular region not found anywhere else in the world are called endemic species, and that property of that region is called endemism. ಸೊ ಈ ತರ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನ್ನ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ.
ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್? ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಅಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಗಾಧ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯರ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನಿಮಲಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದ ಕಾರಣ, ಒಂದೇದ್ ಮೊದಲೇದೇನೋ ಸ್ಪೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾರಣ ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 34 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. There are 34 hotspots in the world. Of them in our India. So suppose this is our India. Okay. So this is a Western Ghats. Okay. This is a Western Ghats, right? And then Eastern Ghats. So Western Ghats, Eastern Ghats, and this is Himalaya. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ನೇಮ್ ದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ. ಇಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತಿಯ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. Okay, habitat. Okay, so by what? By the fragmentation. Okay, and the degradation. ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೋದು ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳು, ಜೈವಿಕ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್, ಅಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸು, ನೇಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ
ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರವನಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ವನ ಅಂತ, ಅಥವಾ ದುರ್ಗಿ ಕಾಡು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಈಗೇನೋ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಷೆ ಭೂತನ ಕಾಡು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರೋದುಂಟು. ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ವನಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಡಮಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೋ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲೋ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವೇ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತು, ಕಾಡು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು, ಓರ್ ವೆನೆರೇಟೆಡ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಕಾಡೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಮರ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯಾನ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಬೇಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಸಿತ್ತು ಈ ಥರ ಕಾಡುಗಳು, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಸರಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಶಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಶಿ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಶಿಯಾ. ಓಕೆ, ಜೈನ್ಶಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಜೈನ್ಶಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಶಿ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಶಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಶಿ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಶಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಶಿ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಶಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬಹುದು, ಅರಾವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಸೊ ಅರಾವಳಿ. ಓಕೆ, ಅರಾವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ, ಭೂತನ ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವು ನಾಗಬನ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಬನಗಳು ಅವನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಗುಜ ನೋಡಿ, ಸರ್ಗುಜ. ಎಸ್, ಸೊ ಸರ್ಗುಜ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚಂದಾ ಬಸ್ತಾರ್. ಓಕೆ, ಚಂದ ಅಂಡ್ ಬಸ್ತಾರ್. ಓಕೆ, ಬಸ್ತಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಶಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಅರಾವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ಗುಜ, ಚಂದ ಅಂಡ್ ಬಸ್ತಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಇದೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಎರಡನೇದು ಟೂ ಮೇನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ ಸೈಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇವರು ಅವ್ರ ಓನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತವರು ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಹೈಲಿ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ರೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ಜಾಗ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸೂಟಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, that is important. So conservation of wildlife and plants out of their habitat. So ಇಲ್ಲಿ on their habitat or within their own habitat, ಇಲ್ಲಿ out of their habitat, that is called ex situ conservation. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರೈಟ್, ಇವು ಬೇಕಾದ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಬಟಾನಿಕಲ್ FCRP ಸಿಗೋದಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ಊರಿನ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದು. ಸೊ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಹಾಗೇನೆ ಝೂವಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೂಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಝೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಫಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸಫಾರಿ, ಓಕೆ, ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ, ಲಯನ್ ಸಫಾರಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕು, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಫಾರಿಗಳು ಕೊಡಲು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ತಂದು ಅವನ್ನ ಕೆಡದಂಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ತನಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನಾದರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಸಮಿತ್ ಭೂಶೃಂಗ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಸಮಿತ್ ಅರ್ತ್ ಸಮಿತ್ ಅಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಸಮಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ 1992 ಅರ್ತ್ ಸಮಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಶೃಂಗ ಸಭೆ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇದೇನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅವನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರಲ್ಲೂ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅವ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು? 1992 ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ. ಏನೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿ 1992 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 2002 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 190 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅರ್ತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಾನೋ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಾನೋ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ conservation of biodiversity. So today the important focus, so why should we conserve the biodiversity? ಅದಕ್ಕೆ broadly utilitarian arguments, narrowly utilitarian arguments, ethical arguments ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ವಿ. ಅದಾಗ ಇನ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನು ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. All the best, my dear students. Next we are very near to our examination. ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.